आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही इतिहास की लड़ी विचों आपां कल रोज़ इत्थे तक विचारिया सी अबदाली नाल टक्कर लैण लगियां गुरु के सिखां ने उहदे कोल बहुत ज़्यादा लुटे हुए खजाने विचों कुछ एक जबरी अपना हिस्सा वंडा लिया। हुण अबदाली ते चला गया, पर पिछे उहदा पुत्र तैमूर ते नाल उहदा लाहौर दा सूबेदार जहान खान ये पिछे रह गए। इन्हां दोनों ने अपने दिल की भड़ास कढ़ण वास्ते जिहड़ा ताकतवर होया करदा हमेशा सामने टक्कर लैंदा है। जिहड़े इहो जिहे लोग हुंदे ने हमेशा पिठ पिछे वार करते हैं। इन्हां ने कोशिश की करतारपुर साहिब सामने आया ते करतारपुर साहिब नूं उजाड़िया। करतारपुर साहिब ये जलंधर तो 16 किलोमीटर की दूरी ते इहदा जिक्र दास तुहाडे नाल कल कर चुका होया। अज दा इतिहास शुरू करना चाहुंदा है। उस तो बाद विच जदों इत्थे ना चारा चलिया, गुरु के सिखां ने उस करतारपुर साहिब के उजाड़े का कारण बनिया। जिहड़ा ये जहान खान उन्होंने बाकी गल्लां ते बर्दाश्त कर लियां, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं की भी जिहड़ा थम्मी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने अपने हत्थी दित्ती सी ज़ालमा वो असीं मुड़ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तैनूं इस गल्लों मुआफ नहीं किया जाएगा। करतारपुर साहिब दे विच इस वेले इधरले इलाके का जिहड़ा मुखिया वो अदीना बेग है, पिछे जिक्र आ चुका होया। ते उन्होंने मुड़ के हमला करके करतारपुर साहिब दे विच उन्हां ज़ालमां नूं साधिया। खास करके नासर अली जिन्हें यह सारा कर्म करवाया सी विच सी शामिल, ते वह मारिया गया सी। उहदी लाश उत्थे दबाई गई सी। करतारपुर साहिब दे विच गुरु के सिखां दे मनां विच एक बड़ी तमन्ना सी भई इहने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला स्वरूप साड़िया ते इहदे कारण थम साहिब सड़िया, ते इसलिए उन्होंने इहनूं लाश नूं कबर विचों कढ के इहनूं बकायदा साड़िया गया भई जे तू साडे नाल इहो जिहा न्यूंदा पाया तो तेरे नाल भी घट नहीं होवेगी। ते उस लाश नूं साड़ के एक गल बिल्कुल प्रगट कर दी, मुसलमान धर्म के अनुसार शरीर नूं साड़ना जिहड़ा वो बहुत वड्डी उन्हां दे मुताबक वड्डी सज़ा है। ये गल वो बर्दाश्त नहीं करते। हुण वो जिउंदा ते नहीं सी, उहनूं सज़ा देण दा ये ढंग गुरु के सिखां ने अपनाया। 1757 का वक्त आ गया। 1757 दे विच जहान खान ने ते नाल तैमूर ने इन्हां ने कोशिश की भी होर कोई चारा नहीं, अमृतसर साहिब दे उत्ते हल्ला करके ते अमृतसर साहिब दे उत्ते कब्जा कर लिया। उत्थे कब्जा करके ते उत्थे इन्हां ने श्री दरबार साहिब दे इमारत नूं ढाया ते नुकसान पहुँचाया ते सरोवर नूं सारे नूं फिर दोबारे पूर दिता गया। एक पल मैं तुहाडा फिर लवां, इहदे लड़ी च फिर तुरदे आपां। दो गल्लां तुसीं बराबर देखते आ रहे हो, मैं हर वारी तुहाडे नाल जिक्र करदा आ रहा। एक ते ज़ालम दी जदों भी अख है वो श्री हरमंदर साहिब ते रही है, अते सिखां दी जिंद जान हरमंदर साहिब रहा है। ये दो गल्लां इतिहास विच बराबर देखते आ रहे हो। जदों भी कदे वक्त मिलता है सिख दरबार साहिब का बदला लेंदे ने, ज़ालम नूं वक्त मिलता है वो दरबार साहिब की बेअदबी करता है। समय की सीमा आपां गल नेड़े रखनी। 1757 विच फिर दोबारे इस सरोवर नूं भर दिता गया। बड़ी बेअदबी करने की कोशिश की।
उत्थे सब तो वड्डी गल भी अफगानी फौजां उन्होंने उत्थे पहरे ला दिते, जिहड़ियां दे अधीन हरमंदर साहिब की बेअदबी नित प्रति होण लग पई। इस गल का पता लग्या गुरु के सिख बाबा दीप सिंह नूं। मैं विचों विचों जिक्र कर रहा क्योंकि पिछे जिक्र आ चुका होया। जदों तरना दल ते बुढ़ा दल बने सन, उदों बाबा दीप सिंह की ड्यूटी लगी सी भी गुरुद्वारियां की सेवा संभाल तुहाडे जिम्मे है। इसलिए गुरु के सिखां नूं पता लग्या ते उन्होंने जाके ये खबर बाबा दीप सिंह नूं साबो की तलवंडी, जिन्हों अज ना दमदमा साहिब दिता जाता है, ते उस स्थान के उत्ते जाके उन्हें खबर दी। बाबा दीप सिंह वो सतगुरु जी के चरणों में अरदास करके उत्थों जालम नूं सोधन वास्ते तुरे है। एक पल मैं फिर रुकन लगा। बाबा दीप सिंह का जन्म पहू पिंड लाहौर के लागे होया। 1682 दे विच इहदा जन्म होया ते 1757 दे विच इहने शहादत प्राप्त की है। और ये गुरु का सिख है जिहदे उत्ते रब ने बड़ी वड्डी कृपा की। जे पहला सरूप लिखण दा मान भाई गुरदास जी नूं प्राप्त है, पहला उतारा करन दा मान भाई बन्नों नूं प्राप्त है, पहला सरूप गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले लिखण दा गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नूं अंकित करके पहला मान प्राप्त है, ते भाई मनी सिंह होरां नूं प्राप्त है। सब तो वधीक हथी बीड़ा ना उतारा करन वाला अगर सब तो वधीक मान प्राप्त है तो बाबा दीप सिंह नूं प्राप्त है। बाबा दीप सिंह ने 4 सरूपों का उतारा किया सी। 5वां सरूप मन्निया जाता है भी उन्होंने किसी होर भाषा में उतारा करके भेजिया सी। गल वखरी है जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा सां। बाबा दीप सिंह नूं जाके पता लग्या बजुर्ग हो गया, भावें इन्हां दी जिंदगी ने इन्हां नाल बड़ा मखौल कीता है। दास हर बारी ये बेनती करदा है, बड़ा मखौल कीता है। जदों वक्त सी खंडा पकड़न दा, उदों जिंदगी ने हथ विच कलम पकड़ा दिती, भर जवानी विच कलम चुकी है। अक्सर लोग कलमां जिहड़े ने वो बिरध अवस्था वेले चुकते हैं। जीवन का तजर्बा कोल हुंदा है, बहुत ज्ञान कोल हुंदा है। उस ज्ञान नूं अखरां दे रूप विच कागजां ते छापण वास्ते आखिरी उम्र चुनी जाती है। पर बाबा दीप सिंह नूं चढ़दी उम्र विच गुरु ने कलम पकड़ा दिती। ते दूजे पासे याद रखण जोग बात है, मैं बेनती करां, जदों बिरध अवस्था आई कलम चुकण दा वक्त सी, उदों रब दी रहमत होई, गुरु ने हथ विच खंडा पकड़ा दिता। गुरु दे आसरे भरोसे रख के कुछ एक सिख ने नाल दमदमा साहिब की पवित्र धरती तो अरदास करके तुरिया। गुरु का सिख आउंदियां आउंदियां रस्ते विच करीब 5000 के नेड़े की फौज इकट्ठी हो गई ते आके इन्हां ने उस स्थान जिथे अज पवित्र स्थान तरन तारण साहिब के लागे एक गुरुद्वारा लकीर साहिब है, कदे वक्त मिले जरूर दर्शन करो। मैं हर बारी तुहानूं बेनतियां करी जाना है। उस लकीर साहिब के कोल आके इन्हां ने एक लकीर खिंची ते एक बचन आखिया। डॉक्टर गंडा सिंह ने इत्थे बड़े प्यारे बचन लिखे ने। उन्हें आख्या गुरु के सिखां ने आम करके लोग मौत की खबर सुन के उदास होंदे ने, पर बाबा दीप सिंह नाल आए हुए सूरमियां ने अपने कपड़ियां ते केसर छिड़किया, अपने हत्थां नूं शहीदी गाने बन्ने, चेहरियां ते लालियां आ गईयां, हृदय दे अंदर गुरु दा प्यार जागिया होया ते इतने खुश ने, हर एक दे चेहरे ते खुशी डुल डुल पैंदी है। इउं प्रतीत हुंदा जिवें सच विच मौत लाड़ी नूं विआउण चले होवण। आ जिहड़े शब्द ने ना गुरु की बाणी विच, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। यकीन जानियो इन्हां गुरबाणी दीयां पंक्तियां दे गुरु के सिखां ने अर्थ भी कीते होए ने अपनी जिंदगी उत्ते हंडा के। बाबा दीप सिंह की अगवाई विच कुछ एक गुरु के सिख संगतां ते दूजे पासे जहान खान ते तैमूर इत्यादि के सारे लड़न वास्ते अगे आ गए। कुछ एक विद्वानां की राय है भी गोहलवाड़ के नेड़े दोनों फौजां का टाकरा हो गया। दोनों फौजां का टाकरा होया, आपस में ही गह गच लड़ाई हुई है। लड़ाई के दरम्यान एक जमाल शाह नां दा बंदा, वो भी बड़ा सियाणा सी ते बहुत विद्वान सी ते शस्त्र विद्या का बड़ा धनी सी।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੁੜ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਾਤਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪਕੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਾਜਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਪਰ ਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਜਣਾ, ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੈਰੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੁੱਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਗੜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਲੇ ਭਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਆ
तू गुरु ते टेक भरोसा रख के देख, जिन्ना चिर तेरे सिर उत्ते गुरु दा मेहर भरिया हाथ रखे तू कदे भी तेनू कोई हरा नहीं सकदा। जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा। ये 1757 की घटना है। 1757 दे विच ही एक होर पाना वरतिया। अदीना बेग ने उस वेले गुरु के सिखां दे नाल सलाह कीती। विचों मैं सिर्फ छोटा जिहा इशारा लेना चाहुंदा, क्योंकि बाकी दूजियां दा इतिहास मैं बहुता नहीं फोल रहा, उन्हां को बोल रहे हैं जिन्हें कुछ सिक्खी नाल संबंधित है। अदीना बेग एक इहो जिहा होया हाकम ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਭਈ ਆਪਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਹ 1757 ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 15,000 ਫੌਜ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਰਘੂਨਾਥ, ਉਹਦਾ ਰਘੂਨਾਥ ਰਾਓ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਈ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਰਾਠੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਣ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਨੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਫਗਾਨੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਲੂਆ ਰਾਂਗੜੇ, ਨਲੂਏ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਲੋਕ ਮਾਵਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1758-57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਏ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ।
वक्त अगे गुजरिया 1758 विच ही गुरु के सिखां ने 31 अक्तूबर दिवाली वाले दिन, मैं बार बार बेनती कर रहा, दिवाली का सिखां नाल कोई संबंध नहीं, सिर्फ इतना कुछ संबंध है भी उदों गुरु के सिख अमृतसर साहब इकट्ठे होके गुरमते करया करते सन। इस वारी भी सरबत खालसा होया। जदों सरबत खालसा होया उदों गुरु के सिखां ने रल मिल के विचारां कीतियां, जिहड़े 5 फैसले अहम कीते। सब तो पहला फैसला यह किया भी जिहड़ी भी मिसल जिस इलाके विच काबज है ਉਹ मिसल के अधीन आउंदी प्रजा उस मिसल की रियायत होएगी। मेरी कोशिश होएगी भी आने वाले दिनों में जे वक्त मिलिया, क्योंकि मैं पूरी लड़ी करनी चाहना है, थोड़ा थोड़ा मिसलों का इतिहास तुहाडे नाल साझा करांगा, थोड़ा थोड़ा। खैर, नंबर 1, ਉਹ मिसल के अधीन आउंदा इलाका, ਉਹਦੀ राखी, ਉਹਦੀ प्रतिपालना, ਉਹਦੀ सारी जिम्मेवारी उस मिसल के मुखीए ते होवेगी। दूजी गल, मिसलां भावें आपो अपना राज करनगियां, पर यह सारे का सारा राज किसी एक नां दे अधीन नहीं होवेगा, श्री अकाल तख्त साहिब दे अधीन होएगा। सिखा तेरा इतिहास की सी ते अज बना की दिता है। जिहड़ा वक्त दा हाकम है वह भी अकाल तख्त साहिब नूं रोलण ते लग्या होया है। जिहड़ा सिख है, मैं किसी एक धिर की गल नहीं करता, मैं साझी गल करना है, जिहड़ा सिख है उत्थे बैठ के अज वह भी श्री अकाल तख्त साहिब की मान मर्यादा नूं रोलण लग्या होया है। क्योंकि इन्हां ने आकार दे नाल कई बारी अकाल तख्त ढा के देख लिया, लेकिन जदों कुछ ना बनिया आकार ढाउंदे ने, तुसीं फिर बना लैंदे हो। हुण उन्हां सोचिया भी आकार नहीं ढाउणा, हुण इहदी विचार ढाउणी है। हुण विचार ढाउण लगे हुए ने। मैं अपनी गल वाली रहा। उस वेले दूजा फैसला यह होया भी जिथे भी कोई मिसल है वो उत्थे भावें अपने तौर पर राज पैदा करे, पर ना हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब का वरते, वो अकाल तख्त साहिब के अधीन ही सारी गल होगी। तीजी गल, जदों किसी सिख का आपसी झगड़ा होगा वो किसी हाकम का बूहा नहीं खड़काएगा। मैं गल कहन लगा पर है सच्ची है, और प्रबंधकों भी बेनती करदा भी मेरी अगे वीकां ना जे कटिओ। जिथे भी गुरुद्वारा किसी भी जाके देख लो, कोई गुरुद्वारा अजिहा नहीं है। अज तो जोड़े लोग वकील बन रहे हैं ना, वो सोच के ये बन रहे हैं भी सिखां दे गुरुद्वारे बड़े बड़े बन रहे हैं, तो सिखां जिन्नी आमदन ये तो 1 रुपया घट भी नहीं करते, जिन्ने वकील मंगदा उन्ना ही दे देंगे भी सानू जिता तू, तो असीं जिन्ने तू पैसे मंगेगा उन्ना ही देंगे। अज साडा हाल ये है। उस वेले तीजा फैसला यह होया भी भावें किसी सिख का किसी भी किस्म का झगड़ा होवे, लेकिन वह सरकारी दरबारे जाके बूहा नहीं खड़काएगा, वो श्री अकाल तख्त साहिब ते आएगा। चौथा फैसला सारे नालों अहम यह होया भी जदों भी कदे कोई कौमी फैसला आपस में ही ना कर सकीए, तो वह जिहड़ा आखिरी फैसला होएगा वो जस्सा सिंह आलूवालीए दा होएगा। मैं बार बार बेनती करना है, सिख इतिहास ने ऐसे नगीने पैदा किए सन जिन्होंने अज असीं रोने हैं। मैं बेनती करा अज कोई जस्सा सिंह आलूवालीआ पैदा होवे जिहदे अंदर कौम का दर्द होवे, रो विचार करे फिर सही। बहुत औखा हो जाता मैनूं खुद नूं सुनाउणा जदों मैं उन्हां दा इतिहास पढ़ना है। जस्सा सिंह अज तेरी बहुत लोड़ है तेरी कौम नूं। जिहड़ा 5वां फैसला किया गया, वो 5वां फैसला यह किया गया भी जिहड़े जितने भी सिख ने वो जदों भी किते किसी मुहिम ते जाण, गुरु ग्रंथ साहिब की गल होवे जां किसी बाहरी हमलावर नूं रोकना होवे, उदों बिना किसी शर्त तो इकट्ठे होणगे। उदों कोई किसी अगे शर्त नहीं रखेगा भी मैं इन्ने हिस्सा रहना जां मैं आ करना जां मैं वो करना, उहदे विच कोई शर्त नहीं होगी। बाहरले हमलावर लई सारे सिखां नूं एकजुट होना पवेगा। ये 1758 का 31 अक्तूबर का अमृतसर साहिब दे विच पैदा होया। सरबत खालसे दे 5 फैसले ने। वक्त फिर गुजरिया, 1759 का वक्त आ गया। बच्चों नूं शायद थोड़ा जिहा औखा होवे। 1759 59 का वक्त आ गया। मैं सिर्फ अहम घटना तुहाडे नाल साझीआं करनी है। उन्हां दिनां च एक बहुत ज़्यादा अहम घटना वापरी।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭੂਪ ਚੰਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਗਈ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਆਹੂ ਲਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਮਰਿਆ ਤੇ ਭੂਪ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੂਪ ਚੰਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਲਾਮੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਭੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੱਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਦੋਨੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਪ ਚੰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਮਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਬਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਈ ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ
ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1760 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1770 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨੇ 11 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 1739 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈ। 1.25 ਲੱਖ 1,22,000 ਬੰਦਾ 2 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ 1760 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। 2 ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, 2 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਧੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ 1761 ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਭਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮਰਾਠੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2200 ਲੜਕੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੰਨ ਗਈ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਛ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਥ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੱਛ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿ ਲੈਣ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।